डियर व्यूअर्स मो चैनल बैगफुल फॉर्च्यून को आपण मानकु पुणी थरे स्वागत। आज आम ढेंकानाल जिलार माँ रामचंडी मंदिर गस्तरे जिबा। यह जातीय राजपथ ठारू मात्र 4 किलोमीटर दूर रे अवस्थित। यह एक प्रसिद्ध मंदिर। यह ढेंकानाल जिलार एक सर्वविदित सर्वमान्य मंदिर। मंदिर परिसर मध्य आपणकर सलखली चौपती एवं प्लास्टिक पॉलिथिन व्यवहार करने संपूर्ण निषेध। यह हूँ मंदिर पूजा भंडार। एठारू आपण माने पूजा जिनिष किणी मंदिर भितर प्रवेश करें। यार यह हूँ एक शिशु मानक निमंते आमोद प्रमोद उद्यान। एठारे विभिन्न प्रकार दोली एवं आपणकर विभिन्न पशुपक्षी कर रही। यह देखी शिशु मानक मध्य आनंद उल्लास आसता है। यह हूँ नवग्रह मंदिर। एठारे नवग्रह पूजा पाती। आपण माने मंदिर भीतर दृश्य वर्तमान अवलोकन करुछंती। अति सुंदर परिवेश मध्य मंदिर अवस्थित। यह ब्राह्मणी नदी कूल अवस्थित। आपण देखुछंती एठारे मध्य बिना मास्क रे प्रवेश निषेध करा जायछि कोविड-19 जोगु। आपण देखुछंती ब्राह्मणी नदीर विस्तीर्ण जलराशि। ब्राह्मणी नदी पूरा संपूर्ण रूपे प्रवाहित होउछि दुई कूल खाई। अनेक जल धरी यह निम्नगामी होउछि। आपण से दृश्य देखिपारुछंती। एठारे भक्त मानक पई बसिया पई व्यवस्था कराइछि। वर्तमान काम चलीथिबारु बंद अछि। एठारे माँ तारा और दुर्गा एवं विभिन्न देवी स्थापित। यह हूँ एठारे शुद्ध पानीय जल मिले। पांथशाला अच्छी एवं यात्री मानक रहणी पई सुंदर भाव व्यवस्था कराई। सुंदर परिवेश विभिन्न वृक्ष लता आदि एठारे तो ये हूँ यात्री निवास। आपण माने ये देखुछंती यह हूँ मंदिर द्वार। यह हूँ महाकालेश्वर मंदिर। यह मंदिर द्वार आम मंदिर भीतर बर्तमान प्रवेश करुछंती। यह हूँ पश्चिम पटर द्वारदेश। आम पश्चिम द्वार दे प्रवेश करुछंती। आपण देखुछंती मंदिर परिसर सुंदर भाव रे मंदिर परिवेश शोभा पाउछि। चारिपटे पाचेरी निर्माण करा जायछि। यह हूँ मंदिर मुखशालार चित्र। एठारे आपण माने विश्राम नहीं ठाकुर को देखिपारे। माँ को देखिपारे। एठारे दुर्गा तारा महाकालेश्वरी महाकालेश्वर एवं महाकालेश्वरी मध्य पूजा पाती। यह हूँ पूर्व दिगर गेट। पूर्व दिगर प्रवेश कले गेट दे प्रवेश करिया पड़े। यह हूँ मुखशालार चित्र। एठारे सोपान तैयारी होइछि। आपण दूर देखि पारुछंती माँ रामचंडीकर मंदिर। एठारे पूर्वरु पोड़ एवं बोदा आदि बलि दियाउथिला। एबे बलि को निषिद्ध करा जायथिले मध्य प्रत्येक दिन माँ को पाखरे माछ भोग माछ पड़ा भोग लगी होता है प्रतिदिन। आम जितेबले मंदिर जिम्मेदार को भेटिबा से विषय संपूर्ण तथ्य आमको प्रदान करिवे। तेबे एठारे मंदिर गात्र रे आपण देखिपारे माँ दुर्गा एवं विभिन्न देवींकर विभिन्न अवतार दशभुजा देवी माँ काली माँ दुर्गा एमिति माँकर भिन्न भिन्न मूर्ति देखिपारे। ये हूँ मंदिर हुंडी। मुक्त हस्तरे आपण माने मंदिर को
ଦାନ କରିପାରିବେ। ମନ୍ଦିର ପାଇଁ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମାବଳୀ ଅଛି, ତାହା ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ନିୟମାବଳୀ। ଏ ହେଉଛି ମନ୍ଦିର ପଛପଟର ଦୃଶ୍ୟ। ଯାତ୍ରୀମାନେ ଏଠାରେ ରହିପାରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ରୁମ୍ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଭଡ଼ାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପାନ୍ଥଶାଳା ରହିଛି ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ କରାଯାଇଛି। ଏହା ହେଉଛି ଭୋଜନ ମଣ୍ଡପ। ଏଠାରେ ରୋଷଶାଳା ଅଛି, ଭୋଜନ ମଣ୍ଡପ ଅଛି ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଗେଟ୍ ଅଛି। ରାତ୍ରିରେ ଏହି ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ହୁଏ। ଭିତରରୁ ବାହାରକୁ ଏବଂ ବାହାର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ମନା ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏ ହେଉଛି ମନ୍ଦିରର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗର ଗେଟ୍ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରର। ଏବଂ ଏଠାରେ ଏହା ଦୂରରୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନବଗ୍ରହ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ମଣ୍ଡପ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ହରିହର ବାବା ହରିହରଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଏ ହେଉଛି ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ଆବାସ ସ୍ଥାନ। ଏଠାରେ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ପୂଜିତ। ଆପଣମାନେ ହରିହରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ବାବା ହରିହର ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ଆମେ ନାଧ୍ରାର ରାମଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିରର ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗର ଜଣେ ପୁରୋଧାଙ୍କୁ ଆମେ ଭେଟିଥିଲୁ। ଆମେ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲୁ। ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ତଥ୍ୟ ପାଇଥିଲୁ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆପଣ ନାଁ କ'ଣ କହିବେ କି? ବାଙ୍କନିଧି ମହାପାତ୍ର। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗର ଜିମାଦାର 1988 ମସିହା ଠାରୁ। 1988 ମସିହା ଠାରୁ ଆପଣ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏ ମନ୍ଦିର କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା ହେଲାଣି? ମନ୍ଦିର 900 ବର୍ଷ। 900 ବର୍ଷର ମନ୍ଦିର। ବହୁତ ପୁରୁଣା। ବହୁତ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର, ମାନେ ଇଏ ରାଜରାଜୁଳି ଅମଳର ପରାଧୀନ ଭାରତର ମନ୍ଦିର। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ଦିନକୁ ଦିନ ମନ୍ଦିରର ଶୋଭା ବର୍ଦ୍ଧନ ହେଉଛି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ନୂତନ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ନୂଆ ସବୁ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି। ମନ୍ଦିର ଏହା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁଠୁ ଅନୁଦାନ ଆସେ? ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଅନୁଦାନ ଏହା ଚାଲିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଠାରେ ଭକ୍ତ ସରକାରଙ୍କର କିଛି ଅବଦାନ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ମଧ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ କିଛି ରହୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ମନେ କରନ୍ତୁ ରାତ୍ରି ଯାପନ ପାଇଁ କିଛି ଏଠାରେ ସୁବିଧା ଅଛି କି? ଅଛି। କ'ଣ ସେ କେମିତି କି ସୁବିଧା ଅଛି? ଘର ଅଛି। ଘର ଅଛି। ସେ କ'ଣ ପଇସା ଦେଇକି ରହିବେ? ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେତେ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ରୁମ୍ ନେବେ ସେ ଭଳିଆ ପଇସା ଲାଗିବ। ପଇସା ମାନେ ଧରନ୍ତୁ ଏସି ରୁମ୍ ନେବେ, ନନ୍ ଏସି ନେବେ, କେବିନ୍ ନେବେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ତାହେଲେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ସବୁ ଆସନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଇଏ ତ ଅଶେଷ ଶକ୍ତିର ପାୱାର ନେଇକି ଜଗତ ଜନନୀ ସିଦ୍ଧରାମଚଣ୍ଡୀ ବସିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଯେମିତି ଆମ ତାରିଣୀ ମାଆଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଯେତେ ବିପଦରେ ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ନଡ଼ିଆ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ ମାଆର ସବୁ ବିପଦ ଆପଦ ଖଣ୍ଡନ କରିଦେଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ରାମଚଣ୍ଡୀ ମା ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ। ଢେଙ୍କାନାଳର ସେ ହେଉଛି ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ। ଆଜ୍ଞା, ଢେଙ୍କାନାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ରାମଚଣ୍ଡୀ ହେଉଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ। ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଯେତେ ବିପଦ ଆପଦ ଆସୁ ଖାଲି ତା ନାଁଟା ଧରି ଉପରକୁ ହାତ ଟେକି ଦେଲେ ସବୁ ଖଣ୍ଡନ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ପାର୍ଶ୍ୱଦେବୀ ସବୁ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି? ଏଠି ପାର୍ଶ୍ୱଦେବୀ ଅଛନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳା ଅଛନ୍ତି, ତାରା ଅଛନ୍ତି, ଦୁର୍ଗା ଅଛନ୍ତି, ଶିବ ଅଛନ୍ତି, ହରିହର ଅଛନ୍ତି। ପାର୍ଶ୍ୱଦେବୀ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ କ'ଣ ଉତ୍ସବ ସବୁ ପାଳନ କରାଯାଏ ଏଠି ବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ? ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏବେ ଗଲା ଶରତକାଳୀନ ଦଶହରା ପୂଜା, ମାନେ 16 ଦିନ ପୂଜା ଗଲା। 16 ଦିନ ପୂଜା ହେଲା। ୟା ପରେ ପୁଣି ଆସୁଛି ଦୀପାବଳି। ଆଜ୍ଞା, ତାପରେ ଆସୁଛି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଆଜ୍ଞା, ତାପରେ ଆସୁଛି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷ ଯାକ 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ। ସବୁବେଳେ ପର୍ବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ଜଳର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ନାହିଁ? ଜଳର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଯୋଉଠି ହାତ ମାରିବେ ସେଇଠି ଟ୍ୟାପ୍। ମାଆଙ୍କର କୃପାରୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଜଳର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। 900 ବର୍ଷର ମନ୍ଦିର, ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହା ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର। ହଉ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୋଗ ହେଲା ପୋଡ଼ାବଳି। ଆଗରୁ ପଣ୍ଡା ହଣା ଯାଉଥିଲା, ବୁଦା ହଣା ଯାଉଥିଲା, ଗଞ୍ଜା ହଣା ଯାଉଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ସେ 88 ମସିହା ଠାରୁ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା।
ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଆମିଷ ଉପରେ ରହିଛି ମାର ମାଛ ପୋଡ଼ା ବଳି ମାଛ ପୋଡ଼ା ଏଇଟା କେବେ ସବୁଦିନ ଲାଗୁ ହୁଏ? ସବୁଦିନ। ମାନେ ଏମିତି ତ ସିଏ ତାର ତ ସେଥିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା। ରାଜୁଡ଼ା ଅମଳରେ ରାଜାମାନେ ନଦୀର ବାହାଣିଆମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ବା ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଡେଲି ଗୋଟେ ବିଶା ମାଛ ନଦୀରୁ ଆଣି ମାଆଙ୍କୁ ଯୋଗେଇବେ। ଗୋଟେ ବିଶା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କେତେ 2 ହେବ? କେଜି 2 କେଜି। ବାସ୍। ସେ 2 କେଜି ମାଛ ଦୈନିକ ବାହାଣିଆ ଆଣି ଯୋଗାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ରାଜୁଡ଼ା ସମୟ ପଳେଇଗଲା। ପଳେଇଯିବା ପରେ କେହି କାହା କଥାକୁ ଆଉ ମାନିଲେନି। ଆଚ୍ଛା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭକ୍ତ ତ ମାଆର ଯାହାଟା କରୁଣା ହେଲା ସେ ଭକ୍ତ ଆଣିକି ମାଛ ଆଣିକିରି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ମଧ୍ୟ ଯୋଗେଇକି ମାଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରସାଦ କହିଲେ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଦୈନିକ ମାଛ ଲାଗୁଛି। ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ 2 ଜଣ ଭକ୍ତ ଆସିଲେ କିଛି ନହେଲେ 20 କେଜିର ମାଛ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଡେଲି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣମାନେ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ଶୁଣିଲେ ଜିମାଦାନ କିପରି ଭାବରେ ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗର ସେ ଆମକୁ ତଥ୍ୟ ଦେଲେ। ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଏଠାକୁ ଆସି ଏହାର ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ବ୍ୟାଗଫୁଲ୍ ଫର୍ଚ୍ୟୁନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର।